السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون۔ ناظرین، آج کی میرے پاس 3 ٹاپ اسٹوریز ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے۔ ایک ٹویٹ کیا ہے اقرار الحسن صاحب نے علامہ سعد حسین رضوی اور انس رضوی کے بارے میں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسری بات کریں گے وفاقی آئینی عدالت میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، وزیر اعظم ہے، صدر پاکستان ہے، اور بھی کافی بڑے لوگ ہیں، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کے لیے ایک آئینی درخواست داخل کر دی گئی ہے۔ تیسری بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف ہیں، ان کے بیٹے نے رات کو، کم عمر بیٹا تھا، اس نے رات کو ایکسیڈنٹ کر کے 2 لیڈیز کو مار دیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور تیسری بات کریں، بلکہ چوتھی بات کریں گے کہ تحریک لبیک پاکستان کے کچھ قیدی رہا ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، تاکہ یہ حق اور سچ کی آواز ہمیشہ آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے وفاقی آئینی عدالت، جس میں شعیب گھمن نامی ایک وکیل ہے، اس نے ایک آئینی درخواست داخل کر دی ہے آرٹیکل 6 کے حوالے سے کہ صدر، وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینیٹ، وزیر دفاع، وزیر قانون کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ یہ عام انتخابات کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے، سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کو نگران وزیر اعظم بنایا جائے، اور جسٹس ریٹائر منصور علی شاہ کو قائم مقام صدر پاکستان مقرر کیا جائے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ کسی عہدیدار کو استثناء دینا اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، اور 27ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ کی آزادی سلب ہوئی ہے۔ یہ ناظرین، آرٹیکل 6 کی کارروائی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آئین پاکستان کو توڑنے یا اس میں رد و بدل کرنے یا اس کا مس یوز کرنے کے اوپر جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 6 کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے۔ اس ٹائم ایک آئینی درخواست داخل ہو چکی ہے آئینی بیچ کے سامنے۔ شعیب گھمن نامی وکیل ہے، اس نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، اور صدر، وزیر اعظم پاکستان، چیئرمین سینیٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر قانون، ان کے خلاف کارروائی سٹارٹ ہونے والی ہے، اور ان کے خلاف اس آئینی عدالت میں درخواست دائر ہو گئی ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اور خوش آئند عمل ہے، کیونکہ جس طرح کا انہوں نے پاکستان میں نظام نافذ کر دیا ہے، اس نظام میں غریب بندے کے لیے رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جس طرح ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کے اوپر انہوں نے مقدمات بنا کر ان کے لوگ شہید کیے ہیں، ان کو زدوکوب کیا ہے، ان کے لوگ مسنگ انہوں نے کر دیے ہیں، تو اس لیے یہ کارروائی بہت ضروری تھی ان کے خلاف۔ اور یہ سارا کمال 27ویں آئینی ترمیم کا ہی ہے، جس نے عدلیہ کا سسٹم کلوز کر دیا ہے۔ عدلیہ کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، حکومت جو ان کو انسٹرکشنز دیتی ہے یہ اسی کے تحت کام کرتے ہیں۔ ناظرین، اگلی خبر آپ کو بتاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف کے کم عمر بیٹے ابو ذر، جو کہ رات کو 1:30 کے قریب تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک اسکوٹی پہ غریب مزدور کی بیٹی اور اس کی دوست جا رہے تھے، ان کو ٹکر ماری ہے، اور وہ دونوں پہلے زخمی ہو گئی تھی، لیکن ہسپتال میں جب پہنچی تو ان دونوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ پولیس نے معزز جج کے صاحبزادے کو موقع سے گرفتار کر لیا ہے، اور ایف آئی آر بھی کاٹ دی ہے۔ آج ان کو ریمانڈ کے لیے عدالت پیش کیا جائے گا۔ جی، یہ وہی جج صاحبان ہیں جو کہ عدالتوں کا مذاق بنا کے بیٹھے ہیں، جنہوں نے 27ویں ترمیم کے تحت بالکل حکومت کی جانبداری کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کا مقدمہ جب لگتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں لگتا کہ غریب لوگوں کو انصاف ملے گا، لیکن فی الحال ان کا بیٹا قانون کی حراست میں ہے۔ جی ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے مزید
TLP के 35 उसीरान को आज़ादी मिल गई है और वो रिहा हो चुके हैं। जी हाँ नाजरीन, अटक और जेल से रिहा होकर अपने घरों में पहुंच चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह बाकी उसीरान भी जल्द रिहा हो जाएंगे। दूसरी तरफ पंजाब में गिरफ्तारियों का सिलसिला उसी तरह जारी है। जिस तरह कारकुन रिहा हो रहे हैं अदालतों से, पंजाब पुलिस मजीद गिरफ्तारियां करती जा रही है। कोई उनको कानून का एहतराम नहीं है, कोई किसी घर का एहतराम नहीं है, बुजुर्ग का एहतराम नहीं है, बच्चों का एहतराम नहीं है। जो भी इनके आगे चढ़ता है सबको गिरफ्तार करके मार पिटाई करके जेलों में डालते जा रहे हैं। पुलिस को जहां भी TLP के कारकुन नजर आते हैं इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इंशाल्लाह ये सिस्टम जरूर खत्म होगा क्योंकि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। पूरी दुनिया की उंगलियां पाकिस्तान हुकूमत के ऊपर और अदलिया के ऊपर और पुलिस के ऊपर उठ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये सिस्टम जल्द ही ज़मीन बोस होगा, ये हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद इंशाल्लाह इंसाफ का बोलबाला होगा और जितने भी TLP के कारकुनान हैं या PTI के कारकुनान हैं जिनको शहीद किया गया है इनका इंसाफ ज़रूर होगा, इनको इंसाफ मिलेगा और मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा और बाकी जो उसीरान जेलों में हैं इनको भी इंशाल्लाह बहुत जल्द रिहाई मिल जाएगी। इस टाइम तो हालात ये हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का झंडा, बाबा जी की तस्वीर, अल्लामा साद हुसैन रिजवी की तस्वीर या लबैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हुए इनको कोई बंदा मिलता है तो ये पुलिस इनके ऊपर टूट पड़ती है और इनको मार पिटाई के साथ FIR भी काटी जाती हैं और इनको जेलों में बंद किया जाता है। नाजरीन, अगली खबर आपको सुनाते हैं कि आपको पता है कि इकरारुल हसन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े एंकर है, ARY न्यूज़ पर सरेआम प्रोग्राम करते हैं और उनकी वहाँ पर बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी भी है। उन्होंने अल्लामा साद हुसैन रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी के हवाले से एक ट्वीट किया है जो कि मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ। वो लिखते हैं कि 1.5 महीने से जायद गुजर गया है, हैरान कुन तौर पर साद रिजवी और अनस रिजवी अभी भी मंजर से गायब हैं। दुआ है कि परवरदिगार इन्हें अपनी अमान में रखे और हुकूमत या इनकी जानिब से जब भी कोई खैर की खबर सामने आए वो खबर खैर की हो। बहुत शुक्रिया इकरारुल हसन साहब, आप किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, आपका सहाफत में बहुत बड़ा नाम है। आपने जो केसेस अपने TV प्रोग्राम में चलाए हैं या जिनको आपने बेनकाब किया है वो काबिल तहसीन है और ये खबर और ज़्यादा काबिल तहसीन है कि आपने TLP के खिलाफ नहीं बल्कि TLP के कायदीन जो है उनकी हक में इस तरह का ट्वीट दिया है और एक दबे हुए केस को उठा दिया है और यकीनन इसकी जो गूंज है वो बहुत दूर तक जाएगी, सोए हुए ऐवानों तक भी जाएगी, सोए हुए जो जजेस हैं उन तक भी जाएगी और जो पूरी दुनिया इस मुरीद के अफसाने को भूल चुकी है उन तक भी जाएगी और आपके वसीले से हो सकता है कि इनकी आवाज़ पर जो है इनको इंसाफ मिले। यकीनन पूरी तहरीक लबैक पाकिस्तान की दुआएं अल्लामा साद रिजवी और उनके भाई के साथ हैं। आप भी अहले बैत के ख़ानदान से हैं, अहले बैत से हैं, तो अल्लाह पाक आपकी भी दुआएं कबूल करे। बहरहाल आपने बहुत अच्छा काम किया, हम आपको इसकी दाद ज़रूर देते हैं। नाज़रीन, आप लोगों को पता है कि तहरीक लबैक के ऊपर कोई भी इस टाइम पर आवाज़ उठाता है तो उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे प्रिंट मीडिया पे हो। यहाँ तक कि यूट्यूब पर जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ों को भी बंद किया गया है और बंद किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर थे जिन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ बुलंद की, उनके अकाउंट बंद करा दिए गए हैं क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि TLP के हक़ में कोई बोले। उनकी आवाज़ें मुसलसल दबाने की कोशिश की जा रही है और जुल्म और फस्तायत का ये दौरा इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और जुल्म के ये जो बुत हैं, ये बुत ही कहूँगा मैं, ये अदालतें, ये निज़ाम हमारा, ये बहुत जल्द जुल्म के बुत टूट जाएंगे और इंशाल्लाह इंसाफ का बोलबाला होगा। और जितने भी उसीरान हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे उनके पार्टी के लोग हों, चाहे अल्लामा साद रिजवी हों, चाहे उनके भाई हों, उनके पार्टी के लोग हों, सबको रिहाई मिलेगी। और जितने भी शोधा हैं
ان تحریکوں کے ان کو بھی انصاف ضرور ملے گا۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔